Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed declared that, beginning with the upcoming harvest season, Ethiopia will achieve self-sufficiency in wheat production, eliminating the need for wheat donations from foreign countries. ላለፉት ጥቂት አስርተ ዓመታት የእናት ምትክ የሆነውን ተፈጥሮ አክብረን አብረን መኖር ባለመቻላችን የሚያስፈራ የገረጣ ምድር በመሆኑ ለምለሚቱ ኢትዮጵያ ለማኝቱ ኢትዮጵያ ሆና በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች ከሌሎች ሀገራት ስንዴ መጠበቅ የሰርክ ተግባራቸው ሆኖ ቆይቷል። በሚቀጥለው ክረምት የግሪን ሌጋሲን ሙሉ በሙሉ ካሳካን በኋላ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ከየትኛውም ሀገር ስንዴ በእርዳታ የማትወስድ መሆኑን ለዓለም እናበስራለን። የግሪን ሌጋሲ እቅዳችንን ስናከናውን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ጀምራ በጨረሰችው ታላቅ ስራ ከማንም ሀገር እርዳታ የማትወስድ መሆኗን ስንገልጽ ሌሎች አፍሪካውያን ወንድሞቻችን ይህንን አርያ በመከተል አፍሪካ መጋቢ፣ አፍሪካ ሰጪ፣ አፍሪካ ፈርቀዳጅ እንጂ ለማኝ ያልሆነች አህጉር መሆኗን በህብረት በትብብር እንድንሰራ ማሳያም ጭምር ስለሚሆን አፍሪካዊ በዓል ይሆናል። ኢትዮጵያ ከውጭ ስንዴ እርዳታ ታቆማለች ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሎች ወንድሞቻቸው የሚታገዙ ሰዎች ይጠፋሉ ማለት አይደለም። ኢትዮጵያ ከሚቀጥለው ዓመት የግሪን ሌጋሲ ማጠናቀቂያ በኋላ ከውጭ እርዳታ አትቀበልም ማለት በውስጥ አንተጋገዝም ማለት አይደለም። በውስጥ ያሉ እጅ አጠሮቻችንን እኛው ራሳችን ማገዝ እንጀምራለን። ያ እያደገ ሲሄድ ወደ አፍሪካም እናሳድገዋለን። በዚህ ምክንያት በመትከል ማንሰራራት ብለን ጠርተነዋል። መላው አፍሪካ ከግሪን ሌጋሲ ተምሮ እርዳታን ከውጭ የምናቋርጥበት ዘመን በቅርብ እንደሚሆን ያለኝን ታላቅ እምነት ስገልጽ ከኩራት ጭምር ነው። On June 28, 2025, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed declared that, beginning with the upcoming harvest season, Ethiopia will achieve self-sufficiency in wheat production, eliminating the need for wheat donations from foreign countries. He emphasized that the nation would fully support its aid-dependent population using domestically grown crops. This announcement was made during a speech highlighting the successes of the Green Legacy Initiative, a transformative program launched in 2019 to promote reforestation, sustainable agriculture, and environmental conservation. The initiative has driven significant advancements in Ethiopia's agricultural sector, particularly through practices like cluster farming, expanded irrigation systems, and the adoption of modern farming techniques. Government data underscores this progress, reporting wheat production at 15.1 million metric tons during the 2022-23 season and an impressive 23 million metric tons in 2023-24. These figures position Ethiopia not only as self-sufficient, but also as a potential wheat exporter, with surplus production already being sent to neighboring countries like Djibouti and Somalia. However, independent estimates from organizations such as the United States Department of Agriculture, USDA, and the Food and Agriculture Organization, FAO, offer more conservative numbers, ranging between 5.8 and 7.5 million metric tons annually, raising questions about the accuracy of official reports. These discrepancies have sparked debates about the true extent of Ethiopia's agricultural achievements. The Green Legacy Initiative, coupled with investments in irrigation projects like the Gorgora and Mejic Dam developments, has expanded cultivable land and improved yields, particularly in lowland areas previously reliant on rain-fed agriculture. In 2024, Prime Minister Abiy was awarded the FAO Agricoma Medal,
a prestigious international recognition for his contributions to food security and sustainable development. This accolade reflects Ethiopia's strides in reducing its historical dependence on food aid, which once accounted for significant portions of its grain supply. Despite these advancements, challenges persist. Critics highlight ongoing food insecurity in conflict-affected regions such as Tigray, Amhara, and Afar, where millions continue to rely on humanitarian assistance due to drought, conflict, and logistical barriers. For example, the United Nations reported in 2024 that approximately 15.4 million people in Ethiopia required food aid, with Tigray alone accounting for a significant portion due to the lingering effects of the 2020-2022 conflict. These regional disparities underscore the complexity of achieving uniform food security across Ethiopia's diverse and often volatile landscape. Moreover, the government's ambitious claims face scrutiny over issues like post-harvest losses, inadequate storage infrastructure, and market access for smallholder farmers, who constitute the backbone of Ethiopia's agricultural economy. While the Green Legacy Initiative has planted billions of trees and rehabilitated degraded lands, contributing to soil fertility and climate resilience, critics argue that more investment is needed in rural infrastructure and farmer training to sustain long-term gains. Nevertheless, Abiy's announcement signals Ethiopia's determination to redefine its global image, moving away from being a recipient of food aid towards becoming a regional agricultural powerhouse. አሁን የምንገኘው ከእንጦጦ ተራራ ስር የተጀመረው የሸገር ሪቨርሳይድ ፕሮጀክት የተጀመረበት አካባቢ ነው። እንደምታዩት ተራራው በኮንሶ እጆች ሹሩባ ተሰርቷል። እዚህ ተራራ ላይ ዛፍ ካልተከልን በቀር ትናንት ያነሳነውን የአፈር መሸርሸር መታደግ አንችልም። የዚህ ዓመት ግሪን ሌጋሲ ስራችን በጣም ወሳኝ ምዕራፍ ነው። የቀረን አንድ ዓመት ስለሆነ በዚህ ዓመት 7.5 ቢሊዮን ገደማ ችግኝ ለመትከል እናስባለን። የምንተክለው ችግኝ ፍሩት የሚበላ ቡና፣ ኢንዲጂኒየስ ዛፎች እንዲሆኑ ሀገር በቀል ዛፎች እንዲሆኑ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። እየተከል ሀገር እያለበስን አፈር እንዳይሸረሸር የተከላከለን ምግባችን የተከልን ስለምንሄድ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው ይሆናል። ከዚያም በተጨማሪ ዘንድሮ የምናሳካው የ7.5 ቢሊዮን ችግኝ የሚቀጥለው ዓመት ያስቀመጥነውን የ50 ቢሊዮን ታርጌት ለማሳካት የሚያቀራርበን ስለሆነ በዚህ ዓመት ጠንክረን መትከል አለብን። ስንተክል ግን ቦታ እየመረጥን እንደዚህ መተከል ያለበትና መጠበቅ ያለበት አካባቢ ላይ ትኩረት እንሰጣለን። የምንተክለውን ታይፕ እንመርጣለን። የምንተክለው ጧትም ቀንም ማታም ይሆናል። ኢትዮጵያ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ከየትኛውም ሀገር ቅንጣት ዘለላ ስንዴ በእርዳታ መልኩ አትቀበልም ሲሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት አውጀዋል። ይህ ለኢትዮጵያዊነት ትልቅ ብስራት ነው። በቅኝ ግዛት ነፃ ከወጣንበት የበለጠ ነፃ የወጣንበት ኢትዮጵያውያንን ባለም መድረክ ከፍ የሚያደርግ ብቻ ሳይሆን ከጥገኝነት ያላቀቀ መሪ ብለውታል ብዙዎች። በነገራችን ላይ የዛሬውን ቪዲዮ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ተቀባብለውታል። ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ከስንዴ እርዳታና ከጥገኝነት ከሌሎች በተለይ ከነጮች እርዳታ ነፃ የሆነችበት ታሪካዊ ቀን ነው ሲሉ በርካቶች ተቀባብለውታል። በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በአሁኑ ሰዓት በእርዳታ ውስጥ በሚገኙበት ጊዜ ኢትዮጵያ ግን ሙሉ በሙሉ ከስንዴ እርዳታ ከካናዳ ስንዴ እርዳታ ከነቀዘ ስንዴ እርዳታ ራስዋን ነፃ ለማድረግ ይሄው እንግዲህ ከዚህ በኋላ 9 ወራት ብቻ ይቀራታል በሚቀጥለው ዓመት ማለት ነው። በዚህ ጊዜና በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያ ከማንም እርዳታ አትፈልግም፣ እንዲያውም ሌሎችን ልትረዳ ትችላለች ነው የሚለው። ይህ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጣ ትልቅ አቺቭመንት ነው ተብሎ የሚወሰድ ነው። የትኛውም መንግስታት ከዚህ በፊት ሰርተዋል፣ ደክመዋል፣ ኢትዮጵያን ከተረጅነት ለማላቀቅ ሞክረዋል። ማንኛውም መንግስት አላሳካውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ መስኖና የበጋ ስንዴ ላይ በልዩ ፕሮጀክት አትኩረው በመስራታቸው እንዲሁም የኩታ ገጠም እርሻ ላይ
በጥበብ በመስራታቸው ይህ ውጤት ሊመጣ ችሏል። ይህ ታሪክ ነው። እጅግ በጣም ሊደነቅ የሚገባው ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ከካናዳ ስንዴ እርዳታ ተላቃ ማየት ከአቺቭመንቶች ሁሉ ትልቁ ስኬት ነው ተብሎ ተወስዷል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሲባል ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሎችን ሰዎች እርዳታ የማይፈልጉ ግለሰቦች የሉም ማለት አይደለም። እርዳታ የሚፈልጉና እርዳታ የሚሹ ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን በውስጥ አቅምና በውስጥ ችሎታ ማሟላት እንችላለን የሚል ነው እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገሩት። በሴፍቲኔት የታቀፉ ብዙ ግለሰቦች እርዳታ የሚፈልጉ ቢኖሩም እንኳን እነሱን እኛ ከምናመርተው ስንዴ አዙረን በእርዳታ መልክ መስጠት እንችላለን፣ ራሳችን በራሳችን ችለናል። ከዚህ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስንዴ ኤክስፖርት ማድረግ ራሱ እንደቻልን ሲናገሩ ነበር። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሌላው ዜና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ስለሆኑት ስለ አቶ አገኘሁ ተሻገር የጤንነት ሁኔታ እውነተኛውን ትክክለኛውን መሬት ላይ ያለውን ከስፍራውና ከቦታው የተገኘውን የማያዳግመውን የተረጋገጠውን መረጃ እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ ከቀናት በፊት ማለት ይቻላል እንግዲህ ለስራ ጉዳይ በርካታ የፌዴራል ከፍተኛ ባለስልጣናት አቶ አገኘሁ ተሻገርን ጨምሮ በሄሊኮፕተር ከጎንደር ወደ ጎርጎራ ሲጓዙ ሄሊኮፕተሯ ባጋጠማት የቴክኒክ ብልሽት ምክንያት የመጀመሪያው መረጃ እዚህ ይጀምራል። የተለያዩ ውዥንብሮች ስላሉ ማለት ነው። ሄሊኮፕተሯ በታጣቂ ኃይሎች ተመታ ምናምን የሚባል መረጃ አለ። እሱ 100% ውሸት ነው። ምንም አይነት የተኩስ ልውውጥም አልተደረገም። ሄሊኮፕተሯም የተመታችበት ምክንያት የለም። አልተመታችም። በታጣቂዎች አልተመታችም። ተዋጊ ጀቶችን ወይም ደግሞ ሲቪሊያንም የሚያንቀሳቅሱ ሄሊኮፕተሮችንም ቢሆን መምታት የሚችል ትጥቅ ያለው ኃይል አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ማለት ይቻላልና ሄሊኮፕተሯ የቴክኒክ ብልሽት ነው ያጋጠማት። የቴክኒክ ብልሽቱ ሲፈጠር ደግሞ ከዛፎች ጋር የመጋጨትና የመላተም ሁኔታ በተለይ ከክንፏ የግራ ክንፏ የሄሊኮፕተሯ የግራ ክንፏ አካባቢ ከዛፎች ጋር የመላተም አደጋ ተከስቶ ነበር። ይሁን እንጂ ኦልሞስት ኦል በሚባል ደረጃ ሁሉም ባለስልጣናት ቀላል በጣም ማይነር የሚባል ጉዳት ነው የገጠማቸው። አቶ አገኘሁ ተሻገር የተወሰነ የጉዳቱ መጠን ከሌሎቹ በተወሰነ መልኩ ሰፋ የማለት ሁኔታ ነበረው። እንግዲህ አቶ አገኘሁ ተሻገር ላይ እግራቸው ላይ የጉዳት ደርሷል። የቀኝ እግራቸው ላይ ጉዳት ደርሷል። እንዲሁም አንገታቸው አካባቢ ላይ ጉዳት ደርሶ ነበር። ይሁን እንጂ የደረሰው ጉዳት በጣም ቀላል የሚባል ነው። እግር ላይ የቀኝ እግር ላይ ያለው ጉዳት ትንሽ የነርቭ ኮምፕረስድ የመሆን ሁኔታ ስለአጋጠመው የነርቭ ኮምፕሬሽን ስላለው ነው። ፍራክቸሩ ወይም ስብራቱ በጣም ቀላል የሚባል ነው፣ ግን ነርቭ ላይ የተወሰነ ጉዳት ነገር ስላለው ይህ ደግሞ የፊዚዮቴራፒ ስለሚያስፈልገው የነርቭ እና ከነርቭ ጋር የተያያዙ ነገሮች ፊዚዮቴራፒ ስለሚያስፈልግ በዛውም አቶ አገኘሁ ተሻገር የቫኬሽን የረፍት ታይማቸውም ስለሆነ ረፍት እንዲያደርጉም ተፈልጎ ወደ ዱባይ ሂደዋል። አሁን አቶ አገኘሁ ተሻገር ከነ ቤተሰባቸው በሙሉ ጤንነት ማለት ይቻላል 100% ነው የምንነግራችሁ በሙሉ ጤንነት ላይ ነው የሚገኙት። የሚገኙት ደግሞ ዱባይ ነው። ከቤተሰቦቻቸው ጋር ነው የሚገኙት። የፊዚዮቴራፒ ሕክምናው በአጭር ጊዜ ይጠናቀቃል። ስራቸውን የዕለት ከዕለት ስራቸውን በተለያዩ የበየነ መረብ በመጠቀም እንዲሁም በስልክም ጭምር በመጠቀም በኦንላይን የዙም ሚቲንግ ሁሉ እያካሄዱ ስራቸውን የመደበኛ ስራቸውን እየመሩ እንደሚገኙ የተረጋገጠ መረጃ ልንነግራችሁ እንወዳለን። እንግዲህ በርካቶች በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ አቶ አገኘሁ ተሻገር ሙቷል ምናምን የሚባል መረጃ እየወጡ ይገኛሉ። የሚናፈሱ መረጃዎች ናቸው። በእርግጥ እነዚህ ሩመር አሉባልታዎች ናቸው። እንደ ሚዲያ ምንም ማረጋገጫም ተሰጥቷቸው ያን ታክል መልስ የሚሰጣቸውም አይደለም። ግን አንዳንድ ግለሰቦች ስጋቱ ስላደረባቸው ለምን አናረጋግጥላቸውም የሚለውን ለመናገር ያክል ነው። የአንድ ከፍተኛ የሀገር ባለስልጣን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የሆነ ባለስልጣን ቢሞት ኑሮ እንዴት ነው በሀገር አቀፍ ደረጃ ስነ ስርዓቶች የማይካሄዱት? ይህን እንዴት ታምናላችሁ? የኢትዮጵያ ሕዝብ አንዳንዴ ውሸት ሲመጣ እንዴት ነው አምኖ መቀበል የሚችለው የሚል የብዙዎች ጥያቄ ነውና አቶ አገኘሁ ተሻገር በሙሉ ጤንነት ናቸው። በእርግጠኝነት ይህን ሚዲያ ተከተሉን፣ ያዙት። የተናገርነውን በቅርብ ጊዜ ወደ ስራ መጥተው በሚዲያ እናያቸዋለን። በቅርቡ
ይሄ ምንም የሚያጠያይቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ በአቶ አገኘሁ ዙሪያ ያለው መረጃ ይሄ ነው። ሰዎች ለሚዲያ ኮንሳፕሽን ለቪው ለተከታይ ለማግኘት ምናምን የሚያደርጉት ሙሉ በሙሉ ስህተት እንደሆነ ሄሊኮፕተሯም በተዋጊ ኃይሎች ወይም በታጠቁ ኃይሎች እንዳልተመታች የአቶ አገኘሁ ተሻገር ያለባቸው የጤና ወይም የደረሰባቸው ጉዳትም በጣም ማይነር የሚባል የነርቭ ኮምፕሬሽን ነው። በቀላሉ በአንድ ሳምንት ወይም በሁለት ሳምንት የፊዚዮቴራፒ መስተካከል የሚችል ነው። የቫኬሽን ታይም እንዲኖራቸውና ለስራ ይበልጥ ተነቃቅተው እንዲመጡ የተደረገ እንደሆነ ነው። ሙሉ ቤተሰባቸው አሁን የሚገኙት ዱባይ ነው። በአጭር ጊዜ ስራቸውን መተው ሀገር ውስጥ ሲሰሩ ትመለከቷቸዋላችሁ። እንግዲህ ለአቶ አገኘሁ ተሻገርም ሙሉ ጤንነታቸውን ፈጣሪ እንዲመልስላቸው አሁንም እንመኛለን ለማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው መረጃችን ከአረንጓዴ አሻራ በተለይ ኢትዮጵያ ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ከስንዴ እርዳታ ነፃ የምትሆንበትን ታሪካዊ ድል ያበሰርንበት ጊዜ ነው። እንግዲህ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ይህን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ጠብቁን እያልን በዚሁ ተሰናብተናል። ሰናይ ጊዜ ተመኘን።